میرے جی کسی اور نہ تو اپنے دعوت میرے حصے میں جس دن چمکتے پھرتے ہیں چاروں طرف گجرے خیالوں کے، چمکتے پھرتے ہیں چاروں طرف جواب بھی لکھا اور وہ دنیا میں 20 صدی کے دوران ہونے والے تمام اہم سائنسی اور غیر معمولی علمی ادبی صحافی تخلیقی سائنسی اور تحقیقی ارتقاء اور علم اور زبان کے واقعات کا بھی حافظ ہے۔ وہ علم کا بحر بےکراں ہے، عمل کی سائنس کی خدمت کرتا رہا اور سائنسی علوم پر دسترس کے بعد تعلیم اور تحقیق کا دردہ بن گیا۔ اس کے علم اور قلم کی کاٹ بے مثال، اس کا حسب و نسب اور نسل و رسوخ لاجواب، وہ حضرت شاہ سچار رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد ایوب شاہ سواری کا لخت جگر ہے، جن کی ساری زندگی تبلیغ و اشاعت اسلام، روحانی عطا اور خدمت خلق میں گزری ہے، اور ان کے فضول و برکات کا دمدمہ آج بھی مشرق و مغرب میں اسی کروفت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ قابل صد احترام خواتین و حضرات، یہ باتیں محض افسانے نہیں بلکہ کڑوا سچ اور حقیقت اہم ہے، اور یہ سچ کو سر پہ چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس قبیلہ طولانی کے پرتوب کا نام میں نامی حضرت سید بشیر حسین جعفری ہے، جو اس محفل کے دلہا ہے اور جن کو زندہ باد کہنے ہم آپ اور سب یہاں اکٹھے ہوئے۔ جعفری صاحب سے میرا تعلق 22 سال سے تجاوز کر چکا ہے، جس پر میں ان کا مضمون سامنے رکھا ہوں۔ موصوف کی و فکری رہنمائی اور شفقت اور حوصلہ افزائی کے بعد مجھے کچھ لکھنے لکھانے کا کی شدت حاصل ہوئی، اور اسی سبب گزشتہ 15 سال سے میں جنوبی ایشیا کی سب سے قدیم اور مستقل واد اعظم آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے میڈیا میں اہم مقام بطری کے احسن عہدہ بارا ہوں۔ جناب بشیر حسین جعفری محض مرزا آباد کے ہی خالق ہی بلکہ کئی کتابوں کے مصنف اور آئندہ باد کی تقریب کے عالم رہا ہے، اور ان کے ہزاروں مضامین سینکڑوں حالات اور تحقیقی کام ان کی صلاحیت کی قابلیت کا گواہ ہے۔ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ میں بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے چاہیے انہیں صدی کا اتنے رتبہ اور اتنے مضمون جنم کہا جائے تو بھیجا ہے۔ پوری دنیا کو دیکھنا، پرکھنا اور پھر سے اور تحریک آزادی کے شکل پر اٹھنے میں ایک مخصوص تاریخی دستاویز ہے، جس پر ان کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کی جانی پڑتی ہے، اور وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی کتاب زندہ باد زیادہ سے زیادہ خرید کر پڑھیں، جس سے بہت بڑا بھلا بھی ہوگا۔ سائنس میں تو ہمیں فخر و احترام ہے کہ ہمارے درمیان جناب بشیر حسین جعفری جیسی نابغہ روزگار اور ادیب المثال اور تاریخ ساز شخصیت تشریف فرما ہے۔ وہ ایک انجمن، ایک ادارہ، ایک تحریک اور ایک عزم فراواں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا مجموعہ تازہ ہے کہ دیکھ کر ہم ہر ذی شعور کا جذبہ صادق اور جذبہ حریت بیدار ہوتا ہے، اور ہم ان کی عظمت اور رفت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آزادی کشمیر اور الحاق کا مظہر ہے جانتا تو دو کلام بشیر جعفری، دیا جو درس کربلا میں حسین نے، اس کا ایک نشان بشیر جعفری۔ وقت کٹھن ہے ایک ہو جائیں مسلمان، وقت کٹھن ہے ایک ہو جائیں مسلمان، بنے ہر چودھری اور خان بشیر جعفری۔ خوش وقت ہے فکر و دانش کا امی ہے، خوش وقت ہے فکر و دانش کا امی ہے علم بردار پاکستان بشیر جعفری۔ تھینک یو ویری مچ۔ عمر بھر لکھتے رہے کتنی بات سادہ رہا، جانی کیا لفظ تھے جو ہم سے تحریر نہ ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریب کے محور محترم
बशीर हुसैन जाफरी साहब को उनकी तस्नीफ उनकी खुदनविश सवाने हयात जिंदाबाद पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। काबिल सदराम मेहमान खुसूसी और मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपकी इजाज़त से गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। हवा के शोर को रखना असीर जंगल में, हवा के शोर को रखना असीर जंगल में, मैं सुन रही हूँ कलम की सरीर जंगल में। हवा के शोर को रखना असीर जंगल में, मैं सुन रही हूँ कलम की सरीर जंगल में। ख्याल रखना है पेड़ों का खुश्क साली में, ख्याल रखना है पेड़ों का खुश्क साली में, निकालनी है मुझे जुए शीर जंगल में। ख्याल रखना है कि तलब के शहर में था जो सदा कयाम पजीर, तलब के शहर में था जो सदा कयाम पजीर, सुना है रहता है अब वो फकीर जंगल में। कभी जो छू के गुजर जाए नर्म सा झोंका, कभी जो छू के गुजर जाए नर्म सा झोंका, ये जुल्फ लेके उड़ाए शरीफ जंगल में। और बड़े सुकून से रहते हैं लोग बस्ती के, बड़े सुकून से रहते हैं लोग बस्ती के, रखी है दश्त में गैरत ज़मीर जंगल में। बड़े सुकून से रहते हैं लोग बस्ती के, रखी है दश्त में गैरत ज़मीर जंगल में। हवा में आज भी रोती है बांसुरी नैना, हवा में आज भी रोती है बांसुरी नैना, उदास फिरती है सदियों से हीर जंगल में। हवा में आज भी रोती है बांसुरी नैना, उदास फिरती है सदियों से हीर जंगल में। हवा के शोर को रखना असीर जंगल में, मैं सुन रही हूँ कलम की सरीर जंगल में। ये थी प्रधान हाथ जिन्होंने नाहायत खूबसूरत कलाम अपनी नाहायत खूबसूरत आवाज़ में पेश किया। अब मैं दावत कलाम देता हूँ। मैडम की शायर जब मैं आया तो पहला दिन से मेरा तारक हुआ है शायर, और जिनकी किताब मैंने पढ़ी और बार बार पढ़ी, बहुत ही अच्छी किताब उन्होंने लिखी। हम शजर थे हमेशा शजर ही रहे, हम तो शजर थे हमेशा शजर ही रहे, वो बदलता रहा मौसमों की तरह। अब मैं स्टेज पर बुलाता हूँ जनाब सऊद अली साहब को कि वो आए और अपना कलाम। जनाब की इजाज़त से जनाब मेहमान खुसूसी को पाकर यहाँ पर हमने बेहद मसरत हुई है। जनाब असूल कासिम साहब मंजिल पे मैं पहुँचा होता, रहबरों ने जो ना रोका होता, रहबरों ने जो ना रोका होता, साथ फूलों के ये लाजिम थे अगर, साथ फूलों के ये लाजिम थे अगर, सर तो कांटों का न ऊंचा होता, सर तो कांटों का न ऊंचा होता, रखने पत्थर जो थे हर जा यारब, रखने पत्थर जो थे हर जा यारब, आईना फिर न बनाया होता, आईना फिर रखने पत्थर जो थे हर जा यारब, आईना फिर न बनाया होता, जुल्म रहता ना कहीं दुनिया में, जुल्म रहता ना कहीं दुनिया में, ख्वाब मेरा भी तो पूरा होता, ख्वाब मेरा भी तो पूरा होता, दिन गुजरता कोई ऐसा भी मेरा, दिन गुजरता कोई ऐसा भी मेरा, कोई मजबूर न देखा होता, कोई मजबूर न
देखा होता, कोई समझौता वो भी कर लेता, कोई समझौता वो भी कर लेता, यार सूली पे न लटका होता, कोई समझौता वो भी कर लेता, यार सूली पे न लटका होता, जान से गुजर गया वो मसरूर, जान पर खेल गया वो मसरूर, जान पर खेल गया वो मसरूर, हमने देखा न तमाशा होता, जान पर खेल गया वो मसरूर, हमने देखा न तमाशा होता। ये थे जनाब मुसव्विर साहब। अब मैं दावत कलाम देता हूँ हमारे मेहमान जिनका ताल्लुक भी शब के खामोश समंदर में उसे देखा था, शब के खामोश समंदर में उसे देखा था, एक ख्वाबीदा से मंजर में उसे देखा था, शब के खामोश समंदर में उसे देखा था, एक ख्वाबीदा से मंजर में उसे देखा था, झील में तैर रहा था किसी महताब का अक्स, झील में तैर रहा था किसी महताब का अक्स, और उसी अक्स के महवर में उसे देखा था, झील में तैर रहा था किसी महताब का अक्स, और उसी अक्स के महवर में उसे देखा था, हाथ में आपको लकीरें ही नहीं हैं बाकी, हाथ में आपको लकीरें ही नहीं हैं बाकी, जिन लकीरों के मुकद्दर में उसे देखा था, हाथ में आपको लकीरें ही नहीं हैं बाकी, जिन लकीरों के मुकद्दर में उसे देखा था। के अपनी मिट्टी से बड़ा प्यार था उस लड़की को, अपनी मिट्टी से बड़ा प्यार था उस लड़की को, मैंने मिट्टी के किसी घर में उसे देखा था, अपनी मिट्टी से बड़ा प्यार था उस लड़की को, मैंने मिट्टी के किसी घर में उसे देखा था, और कैसा जुगनू था जो सूरज के मुकाबिल आया, कैसा जुगनू था जो सूरज के मुकाबिल आया, धूप के अरसाए महशर में उसे देखा था, कैसा जुगनू था जो सूरज के मुकाबिल आया, धूप के अरसाए महशर में उसे देखा था, मक्ता पेशे कि आज तक ढूंढ रहा हूँ उसे किरची किरची, आज तक ढूंढ रहा हूँ उसे किरची किरची, मैंने जिस कांच के सागर में उसे देखा, गर्दिशी और आखिर शेर की मेरी तलब था एक शख्स, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर आज दुआ से क्यों गिरा, भूल गया सवाल। तो ये तो पहली छात्र की शायरी थी। अब थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए मैं अपने मामू को दावत देता हूँ, मेरे पिता से मामू हैं, तो आप रेडियो पे तो आप उनकी आवाज़ सुनते होंगे। तो आज स्टेज पे बैठ के इसका वजह से होता है इतना भी मामला ये बजाय वो भी बजाय तो मुश्किल में पड़ जाए, वो बजाय उनके जो रामोवर भी है वो साइड गुजरने नहीं जानता है, वैसे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोशिश करूँगा। काट कर
शरीर मेरे असर रखा सरबंदी की दवाएं हो गई आखिर कबूल काट कर गर्दन